मय श्री श्री ठाकुर परम आराध्य जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा आजिर संघ नेता पूज्यपाद आचार्य देव एवं इष्ट परिवार समस्त रातुल चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। आजिर यही पुण्य प्रातः सत्संगर पुरोधा देवता को मोर आंतरिक राव जयगुरु सत्संग प्रेमी भक्त मंडली गुरु भाई तथा माँ मान को मोर आंतरिक राव जयगुरु। आजिर प्रातः सत्संगर विषय वस्तु रखा जाइछि सन्थ ग्रंथ और तीर्थ। ये सन्थ दरकार आम पाई, ग्रंथ दरकार आम पाई, तीर्थ दरकार आम पाई। आमे हेउचु ए पृथ्वीर केंद्र बिंदु। मु बंचिची माने पृथ्वी अच्छी, मु बंचिची माने मो परिवार अच्छी, मु अच्छी माने मोर समाज अच्छी। मु जो दिन ये धाम त्याग करी सूक्ष्म रूप से विलीन हो जीवी मोर मन बुद्धि अहंकार ये जो सूक्ष्म शरीरटा वायुमंडल रे घूरी बुलिबो सेतेबेले से कौन देखुथिबो न देखुथिबो कौन अनुभव करुथिबो को मातृगर्भ को से खोजुथिबो एटा मु जाने ना। तेणु श्री श्री ठाकुर कहले परलोक कथा तू भूली जा, तू एई लोकर जीवन को तू सुंदर मधुमय करी तोल। एई जीवन रे एई माटी उपरे तू तोर जस कीर्ति तोर कर्म तोर भावना तोर प्रेम र पताका फरफर करी उड़े चाल। प्रतिटी कर्म तोर इष्टमय हो जाऊ, प्रतिटी कर्म ठाकुर जहाँ चाहती से भितर पर्यवसित रहू। तेणु आमे जो व्यक्ति जीवन पाइचु छोट पिलाटी जेतेबेले जन्म हुए सेतेबेले तार खाद्य खाए मातृस्तन्य पान करे से तार खेलिबा आरंभ करे तार जो कर्ममय जीवन खेଳରେ ଖେଳରେ कटि जाए। से विभिन्न जिनिस को देखे फुलटीए देखे फुलटी की भांग छड़े दिए फोपाड़ी दिए कागज टी देखे ताको चिरी दिए जेकोसी जिनिस सहित से खेले से मजा करे तार गोटे मजा थाए आनंद थाए। से खाद्य चाहे मुख्यतः से पार्टी हाथ पुराए निज शरीर को चाहे माँ को चाहे पृथ्वी को ऑब्जर्व करे माँ ताकू ता बापा को चिन्ह दिए। तेणु यू आरंभ हुए तार प्रथम गुरु हेले माँ से चिन्ह दियंती पृथ्वी सहित तापर आसिला बापांकर संबंध। बापा गोटे विवेकी बुद्धिमान लोकर कार्य करती, माँ गोटे प्रेमी दरदी बंधुर कार्य करे सब बेले से छुआ को देखुए चाहूए ताकू कोल कर नौए ताकू पिंधौए ताकू बेशरे सजाऊए तार अपरिष्कार जिनस गुड़िक सफा कर दौए। तेणु सी ताकू बाल गोपाल भली किंबा राधाराणी बोली तार संतानी को से तार प्रेम आदर इत्यादि सबू अजाड़ी दिए सबू अजाड़ी दिए। तेणु गोटे माटे हूँ गोटे भक्तर विराट एग्जाम्पल भक्ति केमिति करा जाए माँ ठू शिखिबार अच्छी। से माँ जिते बड़े अन्य आड़ को दृष्टिपात करे शिशु आड़ को जिते बड़े दृष्टिपात करे से ही जाए देवी, जिते बड़े स्वामी आड़ को दृष्टिपात करे से ही जाए सहधर्मिणी सहकर्मिणी, जिते बड़े ससुर आड़ को दृष्टिपात करे से हुए पितृ मातृ सेवक सेविका, जिते बड़े भगवान का आड़ को मुह करे से ही जाए गोपी किंबा राधा कृष्णमय हो जाए तार प्राण ठाकुरमय हो जाए तार जीवन। से ठाकुरंकर मंत्र जप करी 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 नाम जप करी करी से रोषेई करे घर काम करे घर ओलाए अतिथि सेवा करे शाशुशरंकर सेवा करे से नाममय हो जाए। ठाकुर यही गोटे आदर्श त्रुटिहीन प्रेममय समाज चाहती जोठी कि स्नेह श्रद्धा प्रीति निरंतर थिबो। आमर प्रथम मंदिर है आमर गृह अंगन। तेणु तापर आमर जीवन आमर एकुटिया जीवन आमे समस्तंकर सेवा करी समस्तंकर दायित्व नहीं आमे निजको सब बेले भूली जाऊ। ये जो भूली जीवाटा स्त्रीटीए तार शिशु पाई निजको भूली जाए तार स्वामीर सेवा करी करी निजर खाइबा पीवा निजर जत्न नवा भूली जाए एवं संसारर जावतीय कार्यक्रम भितरे से निजर आत्मा को निजर मन को निजर प्राण को से निज सहित केते समय से कटाए सेटा तार हृदयंगम हुए ना।
ଯଦିବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ନାମ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ନିଜ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହୁଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏକାନ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିର୍ଜନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ବସୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ସହିତ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ ଠାକୁର ତା ଭିତରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଭାବନାଟା ସବୁବେଳେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଆଉ ଠାକୁର, ମୋ ଠାକୁର ହେଲେ ମୋ ସନ୍ତାନ, ମୋ ଠାକୁର ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଠାକୁର ହେଲେ ମୋ ବାପା ମା, ଇତ୍ୟାଦି 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 ଇତ୍ୟାଦି। ନାରୀର ଯୋଉ ସାର୍ଥକତା, ନାରୀର ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଏବଂ ପୁରୁଷର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଏବଂ କର୍ମଯୋଗ ଏ ସଂସାରଟାକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରି ତୋଳେ। ସବୁବେଳେ କର୍ମମୟ, ସବୁବେଳେ ସେବା ପ୍ରବଣ, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିବା, ଏଟା ହଉଛି ପାରିବାରିକ ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ପରମ ପିତାଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା, ନାମମୟ ହେଇ ରହିବା କଥା। ସେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଭିତରକୁ ପଶିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ ବୁଝିବ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ପରାମର୍ଶ ଦବ, ବାସ୍ତବ ସେବା ସେ କରିବ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାରଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିବ ସେ ଚାହିଁବ ପରିବେଶଟା ବି ସୁନ୍ଦର ହଉ। କିନ୍ତୁ ସବୁର କେନ୍ଦ୍ର ଆମର ମନ। ଆମର ମନଟା ଆମେ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ। ତାର ବିଭିନ୍ନ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ସେମାନେ ଛଡେଇ ନିଅନ୍ତି। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ ଛଅଟା ଯାକ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଅଛି, ଆମର ଯୋଉ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଆମର ଯୋଉ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଆମର ଯୋଉ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଆମର ଯୋଉ କଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଆମର ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ ସୁଖ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ଛୋଟ ପିଲାକୁ କୋଳରେ ଜାକି ଆମେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁ। ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ ତାର କୋମଳତାରେ ଆମେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଉ। ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦ ସେମିତି ଅତି କୋମଳ, ଲହୁଣୀ ଭଳି କୋମଳ। ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ପଦାଘାତ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀବତ୍ସକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ, ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଛାତିରେ, ସେ ତେଣୁ ସେ ସେତେବେଳେ ତାର ପାଦକୁ ଧରିକିରି ଆଉଁସି ଦେଲେ। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ତୁମ ପାଦ ଦରଜ ହେଇଯାଇଥିବ, ମୋ ଛାତିକୁ ଯୋଉ ଧକ୍କା ମାରିଲ। ଏବଂ ଯୋଉ କୋମଳତା କେବଳ ଯେ ଶରୀର, ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନଙ୍କର ଶରୀର ଯେ କେବେ କୋମଳ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରେମମୟ ଏବଂ କୋମଳ ତା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ମନ ବି ଭାବମୟ, ପ୍ରେମମୟ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୀତ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦମୟ, ସବୁବେଳେ ହସ ହସ, ବିଷାଦର କଳଙ୍କ କାଳିମା ସେଠି ନଥାଏ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ନଥାଏ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସମର୍ପିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତାଙ୍କୁ କେତେକ ସନ୍ଥ ଡ୍ରେନ୍ କ୍ଲିନର ବୋଲି କହନ୍ତି। ପରେ ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସନ୍ଥ ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ଡେଫିନେସନ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜ୍ଞାନୀ, ଏକାଧାରରେ କର୍ମୀ, ନିୟତ କର୍ମୀ, ନିୟତ କର୍ମୀ। ସେ ଆମେ ସବୁ ନିୟତ କର୍ମୀ ହେଇପାରୁନୁ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଚାକିରିରେ ବନ୍ଧା, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛୁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ମାଫିକ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ତତ୍ଵ, ଠାକୁରଙ୍କର ତଥ୍ୟ, ଠାକୁରଙ୍କର ଉପଦେଶ ମାଫିକ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ମହାଜୀବନର କଥା, ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନ, ପଞ୍ଚ ମହାଜୀବନ ଯେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ତର ସ୍ତର ଦେଇ ସବୁକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାଟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ ନ କରିପାରିଲେ ଆମେ ବ୍ୟର୍ଥତାରେ ପରିଣତ ହବା ଆମର ଜୀବନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଆମକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଷଡ଼ ରିପୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ଜଣେ ଯଦି କଥା କହୁଛି ବଜାର ବଜାର ହେଇ କଥା କହୁଛି, ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯଦି ଖାଉଛି ଭଲ ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ, ତାର ତଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଯାଉଛି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ, କେକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପେଷ୍ଟ୍ରି ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇ ତାକୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଜଲଜିରା ବି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆମର ଖାଦ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ଲୋଭ ହେଲା, ଆମେ କହୁ ପ୍ରାଣ ଡାକୁଛି, ଆମେ କହୁ ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି, ଆଉ ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଖାଇବେ, ଆଉ ଟିକେ ରାବିଡି ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଡାକେ ନାହିଁ।
ଆମର କାହିଁ ଆତ୍ମା ଡାକେ ଅମୁକ ଲୋକ ସହିତ ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି, ସେଟା କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଡାକେ ନା, ସେଟା ଆମର ମନଟା ଡାକେ। ଆଉ ମନଟା 100% ଭୁଲ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମନଟା 100ରୁ 100 ମାର୍କ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଇଷ୍ଟ ସମର୍ପିତ ନ ହେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ କହିଲେ, ଠାକୁର କହିଲେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଗୀତାରେ ଯେ ତୁ ଧ୍ୟାନ କର, ତୁ ମୋ କଥା ସ୍ମରଣ କର, ତୁ ମୋ ପାଇଁ କାମ କର। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ କହିଲେ ତୁ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ କାମ ନ କରି ନିଜେ ଯଦି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଷଡ଼ରିପୁ ପ୍ରତାଡ଼ିତ ହେଇ ତୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଭ ପାଇଁ ତୁ ଯୋଉ କାମ କରୁଛୁ, 2 ପଇସା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କାମ କରୁଛୁ, ତା ଫଳକୁ ମତେ ସମର୍ପି ଦେ। କର୍ମ ଫଳ ସମର୍ପଣ, ଏଇଟା ହଉଛି କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷର ଯୋଉ ଡେଫିନିସନ, ଯୋଉ ସଂଜ୍ଞା, ସେଟା ଅଦ୍ଭୁତ ସଂଜ୍ଞା। ଠାକୁର ସେଇଠି କହିଲେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରା, ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରକୃତରେ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରୀତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅଧିକ ଚାତୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରୀତ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜେ ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ହବାକୁ ପଡିବ। ନିଜର ବେଶ ପୋଷାକ ଇତ୍ୟାଦି ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ନହେଲେ ବି ଭଦ୍ରଜନୋଚିତ ହବା ଉଚିତ, ସରଳ ସହଜ ହବା ଉଚିତ, ପରିଷ୍କାର ରହିବା ଉଚିତ। ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ନିଜର ଚିନ୍ତା, ନିଜର ଭାବନା, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଦାଚାର, ମାନସିକ ସଦାଚାର ସହିତ ଶାରୀରିକ ସଦାଚାର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି, ବାହ୍ୟ ସଦାଚାର, କୋଉଠି ଟିକେ ଖଙ୍କାର ପଡିଗଲା, କୋଉଠି ଟିକେ ରକ୍ତ ପଡିଗଲା, କିଏ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଶୋଧ କରାଯିବ, ତାକୁ ପାଣି ଢାଳିକି ତାକୁ ସଫା କରାଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ସଦାଚାର ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସଦାଚାର ଅଛି, ସେ ସଦାଚାରକୁ ଆମେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରି ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ, ନିରାମୟ, ପ୍ରେମମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ, ଇଷ୍ଟକେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ, ସେଇ ପ୍ରୟାସରେ ସନ୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ। ସାଧୁ ସେଇଠି କହିଲେ ଯେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଆମର ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ କରିବା। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା। ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଲୋକ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ସନ୍ଥ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେମାନେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ କରୁଥାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡେ ବୁଲି ଘୁରି ନୃତ୍ୟ କରି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରୁଥାନ୍ତି, ଅପଲକ ନୟନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା, ହୃଦୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଭଲ କଥା ପଦେ କହିବା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେମିତି କହିଲେ ବି ଫିସର ଅଫ ମେନ୍, ଠାକୁର ସେମିତି ମଣିଷ କାଙ୍ଗାଳ ଥିଲେ। ମଣିଷ ମାନେ ଆସିବାଟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଚାହିଁ ବସୁଥିଲେ ଛାତ ଉପରେ, ଚାହିଁକିରି ସେ ବିଳାପ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ସେ ଅତି ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଏତେ ଦିନ କାହିଁକି ଦେଖାଦେଲୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପରିଚାରଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପଠଉଥିଲେ, ଯାହା ଯାହା ଦେଖି ଆସିବୁ ବିବେକାନନ୍ଦ କି ବିଲେ କି ନରେନ କାହିଁକି ଆସିଲା ନାହିଁ, ତା ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖି ଆସି କଣ କରୁଛି। ଏତେ ବିକଳ ହେଇ ପଡୁଥିଲେ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ମାଲିକ ସିଏ ପୁଣି ସାମାନ୍ୟ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ବିକଳ ହେଇଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ସିନା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ ହଉଥିଲେ, ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ ହଉଥିଲେ, ତ୍ୟାଗୀଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ ହଉଥିଲେ, ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ଅଭଦ୍ର ଖଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୂର ଦୂର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ମା ଶାରଦା ଦେବୀ। ସିଏ କହିଲେ ସେ ମୁସଲମାନ ହଉ, ହିନ୍ଦୁ ହଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ, ସେ ମୋର ପୁଅ। ସିଏ ଡକାୟତ ହଉ, ଚୋର ହଉ, ଲମ୍ପଟ ହଉ, ସେ ବି ମୋର ପୁଅ। ମୁଁ ତାକୁ ଅନ୍ତରର ସହିତ ଭଲ ପାଏ। ଶ୍ରୀମା ଶାରଦା ଦେବୀ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ଭଲ ପାଇବାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଅବତାର। ଆମର ବଡମା, ଆମର ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ସେମିତି। ସେମିତି କି ହୃଦୟ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି, ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ପୁରା ଲାଠି ହସ୍ତରେ ରାତିରେ ଟର୍ଚ ଧରିକିରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଭଳିଆ କାମ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ମାଙ୍କର ଯୋଉ ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମମତା,
ଛେଳି, ବେଙ୍ଗ, କୁକୁର, ଚଢେଇ, ଝିଟିପିଟି ଏବଂ ଗୋବର ପୋକ, ପାଇଖାନାର କୀଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆଉ ଆଦରର ବସ୍ତୁ ହେଇଥିଲେ। ଏଭଳି କି ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇ ପାରୁନୁ। ଯୋଉମାନେ ଭଲ ଆତ୍ମା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଘର ପାଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଲା ଘର ପାଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଶୁଦ୍ଧ ମା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସନ୍ଥ ବି ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ପୂଜା ଉପଚାର, ଖଞ୍ଜଣି ମାଡ଼, ମୃଦଙ୍ଗ ମାଡ଼ କରି, ବାହ୍ୟ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେମମୟ ଆସ୍ୱାଦନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଦର୍ଶନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦର ଯୋଉ ସୁଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ, ଦେହର ଶିହରଣ, ଆଖିରେ ଲୋତକ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁଭୂତି ମାଳା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ସେମାନେ ବି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ତୋତାପରି ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ, ସେମିତି ବହୁ ଭକ୍ତ, ବହୁ ସାଧୁ, ବହୁ ସନ୍ଥ, ବହୁ ସଂସାରୀ, ବହୁ ଦୁଃଖୀ, ପାପତାପ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ, ବହୁ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ, ଚିର ଦୁଃଖୀ ମା ମାନେ ଏବଂ ବାବା ମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ, ତାଙ୍କର ହତାଶା, ତାଙ୍କର ରୋଗ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜଞ୍ଜାଳ ଅଛି ସେ ଜଞ୍ଜାଳରୁ କେମିତି ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ନିର୍ମଳ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ, ଶୁଦ୍ଧ ସଦାଚାରମୟ ଜୀବନ, ରୋଗମୁକ୍ତ ଜୀବନ, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଜୀବନ, ସନ୍ଦେହ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିଗ୍ର ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅବିଧି ପୂର୍ବକ ସାଧନ କେବେ ଫଳବତୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଯୋଉ ଯୋଉ ନିୟମରେ ସାଧନା କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯୋଉ କାମ ଆମମାନଙ୍କଠୁ ଆଶା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ପାଳନ ନ କରିପାରିବା, ଆମେ ଯଦି ଭାବମୟ ହେଇ ନ ପାରିବା, ଆମେ ଯଦି ଭୋଗମୟ ହେଇଯିବା, ଆମେ ଭୋଗମୟ ହେବା ଅନ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଇବା, ଦୁଃଖ ପାଇବା, ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଆମେ ନିଜର ପେଟରୁ କାଟିକିରି ଯେମିତି ମା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଏ, ଆମ ନିଜର ପକେଟରୁ ପଇସା ବାହାର କରିକି ଆମର ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ବାହାରେ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିବା, ଏଭଳି କି ଗାଈ ଗୋରୁ କୁକୁର ବିଲେଇ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ଆମେ ତୃପ୍ତ କରିବା, ସେଇଭଳି ଆମେ ପରହିତ ଲାଗି ଆମର ଜୀବନ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ହଉଛି ପରହିତ ପାଇଁ ତାର ପ୍ରତି ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ଗୋପବନ୍ଧୁ କହି ଯାଇଥିଲେ। ସେମିତି ତ୍ୟାଗୀ ଭାବନା ନେଇ ଆମେ ଯଦି ଚାଲିବା, ଆମର ଗୀତା ପଢିବାଟା ସାର୍ଥକ ହବ। ଗୀତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ ଯେମିତି ତ୍ୟାଗୀ ହୁଏ, ଯେ ଗୀତା ପଢୁଛି ସିଏ ତାର ଉଜାଡ କରିକିରି ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଦେଇ ପାରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆସିଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଜେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନର ଟେକ୍ନିକ, ଜଣେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଆମର ମନଟା ତ ଚଗଲା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣକୁ ବି ଆମେ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ କରିଦଉଛୁ। ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ତିନିଟା ଯାକ ଅଛି, ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଏକାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡିତ। ଆମର ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ପ୍ରାଣ, ଆମର ନିଶ୍ୱାସଟା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକ, ତା ଦେହରୁ ଆମେ ଆହରଣ କରୁଛୁ ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ, ପ୍ରତିଟି କୋଷ ସେଗୁଡିକ ଆହରଣ କରୁଛି। ଏବଂ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପବନ ରୂପରେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଅକ୍ସିଜେନ ରୂପରେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି କୋଷରେ ଏନଜାଇମ, ପ୍ରତିଟି କୋଷରେ ଆମିନୋ ଏସିଡ, ଗ୍ଲୁକୋଜ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ, ଏ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଉ ମାଟିରୁ ତିଆରି ହଉଛି, ସେଥିରେ ବି ପରମାତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କୃପାରେ ହିଁ ଆମର ଜୀବନ, ନହେଲେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ଛାଡି ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରାଣ ହିଁ ତାଙ୍କର। ଏ ପ୍ରାଣକୁ ବି ଆମେ ଦୂଷିତ କରୁ, ଶରୀରକୁ ତ ଦୂଷିତ କରୁଛୁ କୁଖାଦ୍ୟ ଅଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇ କୁଚିନ୍ତା କରି, ମନକୁ ବି ଦୂଷିତ କରୁଛୁ ଭୋଗମୟ ରହି, ଏବଂ ପ୍ରାଣକୁ ବି ଦୂଷିତ କରୁଛୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ହିଂସା କରି ଆମେ ଜଳି ଯାଉଛୁ। ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଦେଖି ଆମେ ଜଳି ଯାଉଛୁ। ଆମେ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପର ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଜ୍ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରି ଦଉଛୁ, ଅମୁକ ଲୋକ ଗୋଟାଏ ଚୋର, ଅମୁକ ଲୋକ ଗୋଟାଏ କପଟାଚାରୀ, ଅମୁକ ଲୋକ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର, ଅମୁକ ଲୋକ ପ୍ରେମର ସହିତ କଥା କହେ ନାହିଁ, ଅମୁକ ଲୋକ ଶୁଦ୍ଧ ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ, ଅମୁକ ଲୋକ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ କଣ ହବ,
ତା ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଥିଲେ କଣ ହବ? ସେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଗିନି ବଜଉଛି, ଖାଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବିସର୍ଜନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଯେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ଥ ଆମର ଦରକାର, ଆମର ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଦରକାର, ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦରକାର। ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ଯିଏ ସତ୍ତାକୁ ଜାଣିଛି, ସିଏ ସତ୍ତାର ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଜାଣେ। ଆମେ କେବଳ ବଞ୍ଚିଛୁ ପଶୁର ଜୀବନ। ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ଵ କେବଳ ଶରୀରକୁ ଖାଦ୍ୟ ପୋଷଣ ଦେଇ, ନାନା ଫନ୍ଦି ଫିକର କରି, ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରି, ଖାଇବା ପିଇବା, ଭଲ ଘରଟିଏ କରିକି ରହିବା, ଏବଂ ଗାଡି କରି ଆରାମରେ ଟିକେ ବୁଲିବା, ନହେଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଠାକୁର ବି ସେଇ ୱାକ୍ ଭିତରେ, ସେଇ ଯୋଉ ସକାଳର ଯୋଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍, ତା ଭିତରେ ବି ଠାକୁରତ୍ଵ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯିବ ପ୍ରଥମେ ଏକା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବ, ତାପରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁରତ୍ଵ ଏବଂ ଶିବ ଜ୍ଞାନ ଜୀବର ସେବା କେମିତି ଏକାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡିତ। ତମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କଲାବେଳେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗପ, ଆଜେ ବାଜେ ଗପ, ଚୁଗୁଲି ଗପ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କରିବ ନାହିଁ। ଇଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବ, ନାମମୟ ହେଇ ରହୁଥିବ। ପଡା ପଡୋଶୀ କିଏ ଦେଖାହେଲେ, ଜୀବଜନ୍ତୁ କୋଉଠି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସେବା କରିବ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖୋଳିବ, ଏବଂ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଜିର ଖବର କଣ। ହଠାତ୍ ଜଣେ ଲୋକ ରୋଗୀ ହେଇଯାଇଥାଇପାରେ, ହଠାତ୍ କାହା ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ନଥାଇପାରେ। ତୁମେ ତା ସଙ୍ଗରେ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଯଦି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ତା ଘରକୁ ଯାଇ ନପାରିଲ, ଫୋନ କରିକି ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବାକୁ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତେଣୁ ପରର ଭଲ ମନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ବୁଝିବା, ତା ସହିତ ନିଜ ଘରର ଉନ୍ନୟନ, ନିଜ ଘରେ କୋଉ ପରିବା ଆସିବ, କୋଉ ଗ୍ରୋସରୀ ଆସିବ, କଣ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, କୋଉଠି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଆହବ, କୋଉଠି କଣ ହବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପରିବାରର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ। ଆପଣ ଅଡିଓ କଟି ଯାଇଛି ଦାଦା, ଅଡିଓ କଟି ଯାଇଛି। ଆମ ଅଡିଓ ଅଫ୍ ହେଇଛି, ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ, ଅଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଦାଦା। ହ୍ୟାଲୋ, ଅଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଦାଦା, ଅଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଡିଓ କଟି ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର କଟି ଯାଇଛି, ଟୋଟାଲ ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ କରିଦେଲି, ଶୁଣା ହଁ, ଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଶୁଭିଲା। ଶୁଭିଲା ଏବେ? ଆଜ୍ଞା ଶୁଭିଲା। ହଁ ହଁ, ଯେ କଟି ଯାଉଛି ମଝିରେ ମଝିରେ, ସେ ଯାହା ହଉ। ତେଣୁ ବହି ଭିତରେ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ଚୋପାଟାକୁ ଛଡେଇ ଦିଅ, ତାର ଯୋଉ ମଞ୍ଜଟା, ତାର ଯୋଉ ଚାଉଳଟା, ସେ ଚାଉଳଟାକୁ, ସେ ଅସଲ ଜିନିଷଟାକୁ ତମେ ଗ୍ରହଣ କର, ତାର ଏସେନ୍ସ ଟା ଗ୍ରହଣ କର। ଠାକୁର କହିଲେ ବହି 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 ପଢି ବହି ହେଇଯାଏ ନା। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହି ପଢିଛନ୍ତି, ଗ୍ରନ୍ଥରୁ PhD କରିଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଉ ଆଚରଣ ଭିତରେ ବହୁତ ଫାଙ୍କ ରହିଯାଉଛି। ଦାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନର କଥା ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର କଥା ଯୋଉ କହନ୍ତି, ସେଇଟା ବହି ପଢା ଜ୍ଞାନ। ଯେମିତି ଯତ୍ ପଠିତଂ ଗୁରୁ ପଦେ ନିବେଦିତମ୍, ଯାହା ପଢିଲି ଘୋଷି ଦେଲି, ଏବଂ ଗୁରୁ ଯାହା ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର କହିଦେଲି, ଏବଂ 100ରୁ 100 ନମ୍ବର ରଖିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଟାକର ଅନୁଭୂତି ମୋର ହେଲା ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତିଆ ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଅନୁଭବ, ସେଇଠି ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ୍ତ ସନ୍ଥ, ଜୀବନ୍ତ ସାଧୁ, ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ହୁଏ, ଯଦି ଗ୍ରନ୍ଥାକାର ଜଣେ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ ଅଛି, ତାର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରେ ତମେ ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ପାଇଗଲ, କିନ୍ତୁ ତା ବାଦେ ସେ ଯୋଉ ଅସୀମ ଜ୍ଞାନର ସେ ଧାରକ ବାହକ, ଜଣେ ସାଧୁ ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଧାରକ ବାହକ, ତାର ସୀମା ନାହିଁ। ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ
ଅଧିଗତ କରିଦେଲି, 4 ବେଦ ଜାଣିଗଲି, ଉପନିଷଦ ଜାଣିଗଲି, ଭାଗବତ ଗୀତା ସବୁ ଜାଣିଗଲି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଉ ଫାଙ୍କ ଅଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସିନାହ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରିନାହ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେଇନାହ, ତୁମର ସେ ଜାଣିବା ସବୁ ଅଧୁରା। ତାକୁ ସନ୍ଥ ମାନେ କହନ୍ତି ଖଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ। ଯୋଉ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା ଯାହା ଜାଣିବାର ଅଛି ସେତିକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜାଣିଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଜାଣିବାର ମେଥଡୋଲୋଜି ଥିଲା, ଠାକୁରଙ୍କର ଜାଣିବାର ତୁକଟା ଥିଲା, ତାର ଟେକ୍ନିକଟା ଥିଲା। ସେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତା ଉପରେ ସେ ଏକୀଭୂତ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ, ଏକୀଭୂତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ସେ ଫୁଲକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ଫୁଲ ସହିତ ଏକ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ଲୋକ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଥିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସକୁ ଯେମିତି ଲଣ୍ଠନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଲୁଅଟା ଜଳୁଛି, ଯେମିତି ଆଲୁଅଟା ଦେଖାଯାଏ, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷରେ ସେ ଦୀପ୍ତିମାନ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ଆତ୍ମା ଜ୍ୟୋତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ଆମକୁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଠାକୁର ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଆମେ କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଇପାରିବା, କାହାକୁ ଠକି ପାରିବା, କାହା ସହିତ କପଟ ଚାତୁରୀ କରିପାରିବା, କାହାକୁ ଅବହେଳା କରିପାରିବା କି? ଆମେ ତାର ଯଥାର୍ଥ ସେବା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥକାର ଯିଏ, ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯିଏ ଲେଖିଛି, ତାର ଗବେଷଣା ପ୍ରସୂତ ଜ୍ଞାନ ଅତି ଅନନ୍ତ। ସେ ସବୁ କିଛି ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଅଇଁଠା, କହିପାରିବ ନାହିଁ ସେ କଥା। ସେଟାକୁ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କଥା କହି ହବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ରସଗୋଲା କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣ କହିପାରିବେନି, ଆପଣ ଚଖେଇ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରେମଟା କଣ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା କଣ, ଆନ୍ତରିକତାଟା କଣ, ଧର୍ମ ଭାବନା କଣ, ସଚ୍ଚିନ୍ତା କଣ, ବ୍ରହ୍ମାକାର ବୃତ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତନ, ନାମମୟ ହେଇ ରହିବା କଣ, ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇ ଦୁଃଖ ପାଇବା କଣ, ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମେ ଅତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉ ଯେତେବେଳେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ନର୍କ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମେ ପଶି ଯାଉଥାଉ। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଆନନ୍ଦ ଟାଣୁ। ଯେମିତି ବେଙ୍ଗ ପାଟିରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାପ ପାଟିରେ ବେଙ୍ଗ, ଏବଂ ବେଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୀଟଟାକୁ ଦେଖିକିରି ସେ ତାକୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ବି ସେ କୀଟଟାକୁ ଖାଇଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏବଂ ଯେମିତି ତଳେ ତଳେ ସାପ ଅଛି, ଉପରେ ବାଘ ଅଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଧରିକିରି ଜଣେ ଚାହିଁଛି, ସେ ଗଛ ମହୁ ଫେଣାରୁ ମହୁ ତପ୍ତପ ହେଇ ଝରୁଛି, ସେ ଲୋକଟା ମହୁକୁ ଜୀବ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତିଆ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଆମେ ପଳେ 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 ଜୀବନଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ବସ୍ତୁରୁ ଉପଭୋଗ କରୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନରୁ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରୁ ନାମମୟ ହେଇ ରହି ଯୋଉ ଉପଭୋଗ କରାଯାଏ ସେଟା ବାସ୍ତବ ଉପଭୋଗ। ତେଣୁ ଜୀବନ୍ତ ସନ୍ଥ ଠାରୁ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା, କେମିତି କଥା କହିବା, କେମିତି କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କେମିତି ଆଚରଣ କରିବା, ଦିବ୍ୟତ୍ୱ, ଆମର କଥା ହବ ଦିବ୍ୟ, ଆମ କଥା ହବ ମଧୁର। ମଧୁରାଷ୍ଟକରେ ଯୋଉ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା, ତାଙ୍କର ଗମନ ମଧୁର, ତାଙ୍କର ବଚନ ମଧୁର, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧୁର, ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ମଧୁର। ତାଙ୍କର ବାସ୍ନା ବି, ଦେହର ଗୋଟାଏ ବାସ୍ନା ବି ଥାଏ, ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା। ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୀଳ କଳେବର ପୀତ ବସନ ବନ ମାଳି, କୌସ୍ତୁଭ ମାଳ ପଡିଥାଏ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଠାକୁରଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସରଳତାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଅବତାର। ଧଳା ଚଦରଟା ପଡିଥିବ, ଧଳା ବିଛଣା ଚଦର ଥିବ, ଧଳା ମଶାରୀ ଥିବ, ପିକଦାନୀ ପାଖରେ ଥିବ, ଭକ୍ତମାନେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହେଇକି ଥିବେ, ଆନନ୍ଦର ଗୋଟାଏ ଦରବାର ସେଠି ବସିଥିବ, ଆନନ୍ଦର ଗୋଟାଏ ମହୋତ୍ସବ ସେଠି ଥିବ, ସେଠି ଗୋଟେ ମଧୁଚକ୍ର ଥିବ, ସମସ୍ତେ ମଧୁପାନ କରି ଯାଉଥିବେ। ତେଣୁ ଗ୍ରନ୍ଥର କଥା ଠାକୁର ଯୋଉ କହିଲେ, ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆମକୁ ଆମକୁ ଜୀବନୀୟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ସନ୍ଥକୁ, ଜୀବନ୍ତ ସାଧୁକୁ, ଜୀବନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସନ୍ଥ ଗଲା, ସନ୍ଥଙ୍କର କଥା ହେଲା, ଗ୍ରନ୍ଥ ଗଲା। ଆମେ ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସାଂଘାତିକ ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କର, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅଣଦେଖା କରୁଛୁ। ଆମେ ସେ ଯୋଉ ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ଆମର ଜ୍ଞାନର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ହେଲା ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ। ସେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ସେ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର, ସେଇ ଯୋଉ ଋଷି, ସେଇ ଋଷି ପ୍ରବରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହବାକୁ ଆମେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରୁନା। ଖାଲି ଋଷି ବାଦ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବାଣୀ ଅଛି,
ତା ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ନାନା ବାଣୀ ନାନା ଅନୁଭୂତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ମ୍ୟାଗାଜିନ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖୁଛୁ, ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଠି ଋଷିବାଦର ଘୋଷ ହେଇଛି। ସତ୍ୟଂ ବଦ ପ୍ରିୟଂ ବଦ ଇତ୍ୟାଦି ଋଷିବାଦ। ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ କର, ସବୁବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କର, ଏଇଟା ହେଲା ଋଷିବାଦ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା କରିବାକୁ ହବ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ସଦାଚାର ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ଇତ୍ୟାଦି କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରନ୍ଥକାର, ବେଦର ପ୍ରବକ୍ତା ଯିଏ, ମନ୍ତ୍ରର ଦ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ। ଏଥିରେ ଭାୟା ମିଡିଆ ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆଉ ମୁଁ, ୟା ଭିତରେ ଠାକୁର ଆଉ ମୁଁ, ୟା ଭିତରେ କେହି ବି ପଶି ମତେ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ବି ମତେ ଟଳେଇ ପାରିବେନି। ମୋର ଜ୍ଞାନ ଏତେ ସଲିଡ ହେଇଯାଇଥିବ, ମୋର ଭାବନା, ମୋର ବୋଧ, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ବୋଧାଦପି କରିଅଛି। ଏମିତି ଶୁଆ ଭଳିଆ ରଟିଲେ କଣ ହବ, ଯେତେବେଳେ ବିରାଡି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଟାଏଁ ଟାଏଁ ସେ କହିବ, ରାମ ନାମ ଆଉ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନାନା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସତନାମ ଆମ ଠାରୁ ଉଭେଇ ଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ନାମ ଜପରେ ଉଦ୍ଭିନ୍ନ ହେଇ ଉଠିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସେଟାକୁ ଯୋଉ ସହଜ ସମାଧି, ସହଜ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ଯାଉଛୁ, ବସୁଛୁ, କଥା କହୁଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବନା, ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସହଜ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହବା କଥା। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଆମେ ଠାକୁରମୟ ହେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ ଟଚ୍, ଯୋଉ ଡିଭାଇନ ଟଚ୍, ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ, ଆଜେ ବାଜେ ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ, ଗୀତା ଭାଗବତ କୋରାନ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଟଚରେ ରହିବା ପାଇଁ ଉଦଗ୍ର, ବ୍ୟାକୁଳ, ଆକୁଳ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖା ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖା ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖା ଦିଅ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ମନ ଭିତରେ ଭାବନା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ବୁଦ୍ଧି କି ପରିଚାଳିତ କର, ପ୍ରଭୁ ମୋର ବୁଦ୍ଧି କି ଜାଗ୍ରତ କର ଇତ୍ୟାଦି 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 ଭାବନା ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥକାରଙ୍କ ସହିତ ରହିବା କଥା। ତାପରେ ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷ, ଆମେ ଗତି କରୁ, ଆମେ ଗତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଗତି। ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉ, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଆମର ବାଣୀ, ଆମର ଗମନ ଆଉ ଆମର ଭୋଜନ, ଆମେ ଗମନଟା ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବୁ ଏଇଟା ସ୍ଥିର କରିପାରୁନା। କୋଉଠିକି ଯିବୁ, କୋଉଠିକି ଯିବୁ ନାହିଁ, କୋଉ ସଭାକୁ ଯିବୁ, କୋଉ ସଭାକୁ ଯିବୁନି, କୋଉ ଲୋକକୁ ଭେଟିବୁ, କୋଉ ଲୋକକୁ ଭେଟିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆଭଏଡ କରି ଅଜାଗାକୁ ଯାଉ। ତେଣୁ ଆମର ଗମନ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ। ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ସାଧୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଚରଣାମୃତ ପାନ କରନ୍ତି, ସେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରତିଦିନ ପାଦ ପୂଜା କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେ ଯାହା ହଉ, ଏଇଟା ହଉଛି ତୀର୍ଥ। ଜୀବନ୍ତ ତୀର୍ଥ ହେଲା ଆମର ହୃଦୟ କନ୍ଦର। ଆମେ ଭିତରେ ଭିତରେ ମାନସ ପୂଜା ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂଜା। ଆମେ ମାନସ ପୂଜା କରି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିବା, ପ୍ରତିଟି କୋଷରେ, ଆମର ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ହଉ, ସହସ୍ରାରରେ ହଉ, ବା ଅନାହତ ଚକ୍ରରେ ହଉ, ବା ନାଭି ଚକ୍ରରେ ହଉ, ଯେଉଁଠି ହଉନା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁମୟ କରିକିରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିପାରିବା, ଆମର ଶରୀରଟା ହଉଛି ଦେବ ମନ୍ଦିର, ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଆମର ଶରୀରଟା ହଉଛି ତୀର୍ଥ। ଆମେ ଆଉ କାହା ଶରୀରକୁ ପଦାଘାତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାହାର ସେବାରୁ ନିଜକୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଅବହେଳା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଜୀବନ୍ତ ତୀର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ନିଜେ। ତାପରେ ତୀର୍ଥ ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ପାଖରେ ଅଛି ଯୋଉ ମନ୍ଦିର, ପାଖରେ ହଉଛି ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ବା ମନ୍ଦିର ବା ଉପଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର, ଏଗୁଡିକ ତୀର୍ଥ। ଏବଂ ଆମ ଭଳିଆ ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଗୁରୁମା, ସେମାନେ ବି ତୀର୍ଥ। ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଚଳପ୍ରଚଳ ତୀର୍ଥ। ଏବଂ ଦେଓଘର ହଉଛି ପରମ ତୀର୍ଥ। ଲୋକ କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକ ଅମରନାଥ ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକ ବଦ୍ରିନାଥ ଯାଆନ୍ତି, ଋଷିକେଶ ଯାଆନ୍ତି, ହରଦ୍ୱାର ଯାଆନ୍ତି, ଦ୍ୱାରକା ଯାଆନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହେଲା ଦେଓଘର। ତେଣୁ ତୀର୍ଥର ଗୋଟେ ମତଲବ ଅଛି। ତୀର୍ଥରେ ଗ୍ରନ୍ଥି ମୋଚନ ହୁଏ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ। ଗ୍ରନ୍ଥି ମୋଚନ ହୁଏ, ଅଷ୍ଟପାଶ ବି ମୋଚନ ହୁଏ। ଏ ଅଷ୍ଟପାଶକୁ ଆମେ କେବେ ତଡ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ। ଘୃଣା, ଲଜ୍ଜା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆମ ରକ୍ତରେ ମିଶିକି ଅଛି।
ଷଡ଼ ରିପୁ ବି ରକ୍ତରେ ମିଶିକି ଅଛି। ସେ ରିପୁକୁ ବନ୍ଧୁ କେମିତି କରିପାରିବା? ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡେ ଯଦି ପ୍ରୟୋଜିତ କରିପାରିବା, ଆମର ଧନ ମନ ଶରୀର ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡକୁ ଧାବିତ ହେଲା, ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ମାନି ଚାଲିଲା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥି ମୋଚନ, ଗ୍ରନ୍ଥି ହଉଛି ବଟଲ ନେକ୍ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ। ବୋତଲରେ ଯୋଉ ସୋଡା ବୋତଲରେ ଯୋଉ ଠିପିଟା ଥାଏ, ସେ ଠିପିଟା ଯଦି ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ଛୋଟିଆ ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ଥାଏ ଯଦି ଖୋଲିଦେବେ, ଘଷକିରି ତା ଦେହରୁ ସେ ପାନୀୟଟା ବାହାରି ପଡିବ। ସେମିତି ଯଦି ବଟଲ ଓପନର ଟାକୁ ୟୁଜ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଟାକୁ ଭଲରେ ପିଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ଅଟିକି ଯାଉଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଅଧାରୁ ଅଟିକି ଯାଉଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଭାବନା ସେ ଚରମରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ। ଯୋଉ ଯୋଉ ଭଜନ ଅଛି, ସବୁରି ଚରମ ତୁମେ, ତୁମେ ପ୍ରେମର ଚରମ, ଭକ୍ତିର ଚରମ, ସେବାର ଚରମ, ଦୟାର ଚରମ, କାରୁଣ୍ୟର ବି ଚରମ। ସେଇଭଳି ଚରମ ସ୍ତରକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ଗୋଟେ ପରିବେଶରେ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର ଭାଇବ୍ରେସନ, ଗୋଟେ ବାଧା ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ବାଧାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ। ଧର ବର୍ଷା ହଉଛି ଆପଣ ଯିବେ, ଖରା ହଉଛି ଆପଣ ଯିବେ, ଗାଡି ମିଳୁନାହିଁ ଆପଣ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ, ଇତ୍ୟାଦି ଦାମ୍ଭିକତା ଆମର ରହିବା ଉଚିତ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଦାମ୍ଭିକତା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ, କର୍ମମୟ କର୍ମ ପ୍ରବଣ ହେଇ ରହିବା କଥା, ଅଳସୁଆମୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା। ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଲୋକୀ, ନାଇଁ ଯିବି ନାହିଁ, ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ଫିଲିଂ, ନାଇଁ ଯିବି ନାହିଁ, ନାଇଁ ଦେବି ନାହିଁ, ନାଇଁ କରିବି ନାହିଁ, ନାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବିନି, ଶୋଇପଡିବି, ଏଇ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ଚରିତ୍ରରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ହବାକୁ, ଗ୍ରନ୍ଥି ମୋଚନ ଏବଂ ବଟଲ ନେକ୍ ଏଇଟାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନାମ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବାଧା, କାମ କ୍ରୋଧ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଆମ ଆଡକୁ ଧାଇଁ ଆସିବେ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଯିବ, ଶଇତାନ ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ତମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ତମକୁ ଘେରି ଯିବେ। ସେଇ ସମୟରେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କହିବ, ପାହି ମାଙ୍ଗ ମଧୁସୂଦନ, ମତେ ରକ୍ଷା କର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଏବଂ ଠାକୁର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ, ଯିଏକି ଆମକୁ ସକଳ ବିପଦରୁ, ସକଳ ବାଧାରୁ, ସକଳ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରୁ, ଆମ ପ୍ରଗତିର ପଥରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କଣ୍ଟା ସେ ହଟେଇ ଦେଇ ପାରିବେ। ଠାକୁର ହେଲେ ଜୀବନ୍ତ ତୀର୍ଥ। ତେଣୁ ସେଇ ତୀର୍ଥକୁ ଗଲେ ଆମେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗପ ଗପିବା ନାହିଁ, ଆମେ ବେପାର ଗପ, କୋଉଠି କେତେ ଡିମାଟରେ ରଖିବା, କୋଉଠି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କରିବା, କୋଉଠି କେତେ ମହଲା ଘର ହବ, କୋଉଠି ସିମେଣ୍ଟ ଆସିବ, କଂକ୍ରିଟ ଆସିବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସାଂସାରିକ ଗପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଉଥିବା, ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଥିବା, ସେଭଳି ବାଜେ ଗପ ଗୁଡାକ କରିବାନି, ଚୁଗୁଲି କାମ ଗୁଡାକ କରିବାନି। ଆମେ ନିଜର ଆତ୍ମାର ଚିନ୍ତା କରିବା, ପରମାତ୍ମାର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ପରମ ପିତାଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାଙ୍କର ଭାବରେ ଭାବାୟିତ ହବା। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ଦେଲେ, ଅଜ୍ଞାନକୁ କ୍ରସଓଭର କରିବା, ଅଜ୍ଞାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା। ଆମେ ଯୋଉ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଉଛୁ, ଯୋଉ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଯୋଉ ସାଧୁ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢୁଛୁ, ସେଟା ପ୍ରେରଣାଦୀପ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଆମେ ପଢୁଛୁ। ଆମେ ବିଷୟାଗ୍ରସ୍ତ ହବା ପାଇଁ ପଢୁଛୁ। ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ହବ ସେଗୁଡାକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। କୋଉଠି କଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ, କୋଉ ହୋଟେଲରେ କଣ ଭଲ ଖାଇବା ଅଛି, ସେଗୁଡିକ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବାକୁ ଚାହୁଁନା। ଆମେ ଚାହୁଁ ସୁସ୍ଥ ସରଳ ଜୀବନ, ସାଧା ଖାଦ୍ୟ, ସହଜ ଜୀବନ, ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନ ଆମେ ଚାହୁଁ। ଆମର ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଦୂର କରିବା, ଠାକୁର ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ, ବେଦ, ବିତାନ୍ତ, ପାଣିନି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ବିଲ୍ବ ମଙ୍ଗଳ ଇତ୍ୟାଦି ନାଟକ, ଆଉ ଗିରିଶ ଘୋଷଙ୍କର ନାଟକର ବିଭିନ୍ନ ଡାଇଲଗ ଗୁଡା କହୁଥିଲେ। ଠାକୁର ଆଲେକ୍ସିସ୍ କ୍ୟାରେଲଙ୍କର ମ୍ୟାନ୍ ଦି ଅନନୋନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୋରାନ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିକିରି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବହି ବାହାରିଛି। ସ୍ପେନ୍ସରଙ୍କ ସହିତ କ୍ରାଇଷ୍ଟ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏଗୁଡିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରକୃତ ମର୍ମ। ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ସର ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏଇ ଆମର ଖୋଦା। ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ଇଏ ଆମର ଦେବତା, ଇଏ ଆମର ବିଷ୍ଣୁ, ଇଏ ଆମର କୃଷ୍ଣ, ଏଇ ଆମର ରାମ, ଇଏ ସବୁ କିଛି, ଇଏ ଆମର ଶିବ, ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ଗୋଟେ ନକଲି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଗୋଟେ ବହି ପଢା ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଗୋଟେ ହୃଦବୋଧ, ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସେଟାର ପ୍ରତି କୋଷ, ପ୍ରତିଟି ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ, ପ୍ରତିଟି ଆଟମ ଆମର ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇ ଉଠିବ। ସେଟା ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନକୁ କ୍ରସ ଓଭର କରିବା। ଆମେ ଚାଷ କରିବା, କେମିତି ଭଲ ଫସଲ ହବ ଜାଣିନୁ, କେମିତି ବହି ପଢିବା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କେମିତି ପାଠଟା ବୁଝିବା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କେମିତି ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କେମିତି ଭକ୍ତି କରାଯାଏ ଜାଣିନୁ, କେମିତି ମଣିଷକୁ ଯାଜନ କରାଯାଏ ଜାଣିନୁ,
ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଅଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୁତାବିକ ଆମେ ସାଧନା କରୁ କରୁ, ତାଙ୍କ ମୁତାବିକ ରାମଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣାପୁଷ୍ଟ ହେଇ, ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଇ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ସନ୍ଥର ସାଧୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା, ଆମେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିବା ଆଜିକାଲି କମିଗଲାଣି। ଗ୍ରନ୍ଥାକାର ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉନୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧୁ, ସେମାନେ ହେଲେ ସାଧୁ। ଜଣେ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ, ଜଣେ ନୋବେଲ ଲରେଟ୍, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ସାଧୁ। ଜଣେ କବି, ଜଣେ ସାଧୁ। ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ଜଣେ ସାଧୁ। ଜଣେ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା, ସିଏ ବି ଜଣେ ସାଧ୍ୱୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ସାଧୁଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତୀର୍ଥ ଯିବା। ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଯୋଉଠି ଭାଇବ୍ରେସନ ଭଲ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଭଲ ଭାଇବ୍ରେସନ ବାହାରେ ଯୋଉଠି ଅଛି, ସେଠି ଯିବା, ବସିକି ଧ୍ୟାନ କରିବା। ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ 2-4 ଦିନ ରହିବା। ତୀର୍ଥର ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା, ଆମେ ସେଥିରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବା ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଠାକୁରମୟ କରି ତୋଳିବା। ଏହି ଆମର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉ। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମୋର ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆଜ୍ଞା, ଜୟଗୁରୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଡକ୍ଟର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ଦାଦା, ପ୍ରଫେସର ଇନ୍ ଫିଜିଓଲୋଜି, ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଯାହା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ସନ୍ଥ, ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ତୀର୍ଥ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦାଦା ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଠାକୁର ଆମେ ତ ଆକୁ ଅନ୍ୟ ଆକାରରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ତ ଆମେ ସନ୍ଥ କ'ଣ, ଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ, ତୀର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଆମେ ସାଧାରଣ ଯଦି ଆମେ ଯେକୌଣସି ମାନେ ଗ୍ରୁପର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଯେହେତୁ ପରମ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା, ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ଜାଣିବା। The Indian spiritual philosophy particularly emphasizes the traditional wisdom and by seers like Sri Thakur Anukul Chandra, Santha, Saint, Grantha, Scriptures, and the Tirtha pilgrimage from the holy trinity of spiritual evolution. Santha, the saint, that represents the living embodiment of truth. A saint is the realized soul or living master whose presence, love, and character inspire transformation and guide humanity and towards righteousness. Grantha, the scripture, represents the divine knowledge. It is not just paper but the preserved words and practical life guidelines of the saints that eliminate ignorance and light the path of duty. Tirtha, the pilgrimage, represents the sacred space of purification. It is the holy place of gathering satsang, where the divine master resides and the devotees unite, recharging the mind with positive spiritual energy. ଆମେ ଏ ତିନୋଟି କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଯାହାକୁ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ଭାବଧାରାରେ ଆମେ ସନ୍ଥ, ଗ୍ରନ୍ଥ, ତୀର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ଟିକେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ଭାବଧାରା ଏ ଦର୍ଶନରେ ସନ୍ଥ, ଗ୍ରନ୍ଥ, ତୀର୍ଥର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମେ କରିବା। ଅତି ବାସ୍ତବାଦୀ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଜୀବନମୁଖୀ ସେ ପାରମ୍ପରିକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା କେବଳ ବାହ୍ୟ ଆଚାର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ନ ଦେଇ ଏହି ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମଣିଷର ବଞ୍ଚା ବଢିବା ବା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ ସହ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ମତରେ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଉପାଦାନ ଜୀବନ୍ତ ସଦ୍ଗୁରୁ କିମ୍ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗତିଶୀଳ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ବାଣୀ ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଥ, ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ତୀର୍ଥର ଆମେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସନ୍ଥ, ଦ ସେଣ୍ଟ, ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ବା ସଦ୍ଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଥ କେବଳ ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ରଧାରୀ କିମ୍ବା ଜଟାଜୁଟଧାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସନ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ, ଧର୍ମର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ଠାକୁର କହନ୍ତି
ଯାହାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଧର୍ମ ବା ସତ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି ସେ ହିଁ ସନ୍ଥ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ଆଚରଣ ହିଁ ପରିଚୟ। ସନ୍ଥ ସେ ନୁହନ୍ତି ଯିଏ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଯାହାଙ୍କ ଆଚରଣ, କଥା ଓ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଥଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ସୁପ୍ତ ସୁଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ସ୍ପର୍ଶରେ ପାପୀ ଓ ଦୁର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇପାରେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ଥ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯେଉଁ ଅବତାର ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଯେପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀରାମ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ଓ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ଥ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ସେହି ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଦୁଇରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ନବା ଆମର ଗ୍ରନ୍ଥ, ସ୍କ୍ରିପଚର, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଚରିତ୍ର ବାଣୀ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କେବଳ ପୁସ୍ତକଗତ ବିଦ୍ୟା ବା କାଗଜ କଲମରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଗ୍ରନ୍ଥର ସଂଜ୍ଞା ଅଲଗା। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଚରିତ୍ର ହିଁ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଠାକୁରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆସ୍ତବାକ୍ୟ ହେଉଛି, ଜୀବନ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଦ୍ଗୁରୁ ଜାଣ, ତାଙ୍କରି ଚରିତ୍ର ପଢ଼ି ନିଅ ପ୍ରାଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଓ ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖି ନିଜ ଜୀବନରେ ତାହାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ହିଁ ଅସଲ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ବାଣୀର ବାସ୍ତବ ପ୍ରୟୋଗ। ଗ୍ରନ୍ଥର ଶ୍ଲୋକ ବା ପଦକୁ କେବଳ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ବଦଳେ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ବାଣୀକୁ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରା ନଯାଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ନିରର୍ଥକ। ଅଭିପ୍ରେରିତ ସାହିତ୍ୟ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ, ଯେପରି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଦୀପରଖି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର, ନାରୀର ନୀତି, ନାରୀର ପଥେ, ଦେବୀ ସୂକ୍ତ, ସବୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଣିଷକୁ କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ରହି କିପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ତାହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବେଦ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ଯେ ଅତୀତର ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ, ବେଦ, ଗୀତା, ବାଇବେଲ, କୋରାନ ସେହି ଜୀବନ୍ତ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ସମାହିତ। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥର ସାରତତ୍ତ୍ୱକ ସହଜରେ ବୁଝାଯାଇପାରେ। ଆମେ ଦୁଇଟି ଗଲା, ତୃତୀୟ ହେଲା ଆମର ତୀର୍ଥ ବା ପିଲିଗ୍ରିମେଜ। ସନ୍ଥ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଉଥିବା କିମ୍ବା କେବଳ ପଥର ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଠାକୁର ପ୍ରକୃତ ତୀର୍ଥ ବୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସନ୍ଥଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ ହିଁ ତୀର୍ଥ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବା ସଦ୍ଗୁରୁ ବାସ କରନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ। ସେହି ସ୍ଥାନର ଧୂଳିକଣା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଦେଓଘର, ଯେଉଁଟା ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର ଆଗରୁ ପୂର୍ବପତ୍ର ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହିମାୟତପୁର, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ସେ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପାଦ ଦେଲେ ମଣିଷ ପବିତ୍ର ଲାଭ କରେ, ମଣିଷ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ, ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଆସେ, ଶକ୍ତି ଆସେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଛି କେଉଁଠି ନା ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ଆମର ହିମାୟତପୁର ପାବନା ଜିଲ୍ଲା। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉ, ଆମେ ଦେଖୁ, ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣୁଥିବେ। ଦେଓଘର ଗଲା ପରେ ଆପଣ ମନ କେମିତି ମାନେ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ, ଆଉ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହିଁ ତୀର୍ଥ ସଭା, ଯେଉଁଠାରେ ଈଶ୍ୱରାନୁରାଗ ସତ୍ ଚିନ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ସେହି ସ୍ଥାନ ତୀର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସତ୍ସଙ୍ଗର ପରିବେଶ ମଣିଷର କଳୁଷିତ ମନକୁ ଧୋଇ ସଫା କରିଦିଏ। ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧିର କେନ୍ଦ୍ର। କେବଳ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ଦେଲେ ପାପ ଧୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହନ୍ତି, ତୀର୍ଥ ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାକୁ ଗଲେ ମଣିଷର କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ମନ ପବିତ୍ର ଭାବନାରେ ଭରିଯାଏ। କର୍ମମୟ ତୀର୍ଥ।
ଠାକୁରଙ୍କ ପରିକଳ୍ପିତ ଆଶ୍ରମ ବା ତୀର୍ଥ କେବଳ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ କର୍ମଶାଳା। ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା, କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଥାଏ। ଏପରି ସ୍ଥାନ ହିଁ ମାନବ ସମାଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଏଇ ତିନୋଟି ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା? ସନ୍ଥ, ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ତୀର୍ଥ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ତିନୋଟି ଉପାଦାନକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ କରିଛନ୍ତି। କଣ ନା ସଦ୍ଗୁରୁ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ସନ୍ଥ, ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ତୀର୍ଥ ଏହି ତିନୋଟି ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ ସଦ୍ଗୁରୁ। ସଦ୍ଗୁରୁ ନଥିଲେ ସନ୍ଥଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଗ୍ରନ୍ଥ ମୃତ ବୋଲି ପ୍ରତୀକ ହୁଏ ଏବଂ ତୀର୍ଥ କେବଳ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସନ୍ଥ ବା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଗଠନ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କର୍ମଭୂମି ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ତୀର୍ଥରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସାରିକ ଉନ୍ନତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଧୁନିକ ଜୀବନରେ ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଏହି ଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରୁ ମୁକ୍ତି, ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଏକତା। ଆମେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରୁ ମୁକ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ମତରେ ଠାକୁର ମଣିଷକୁ ପଥର କିମ୍ବା ବହି ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଅନ୍ଧ ହେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହି ସମାଜକୁ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚରିତ୍ର ଗଠନ। ଆଜି ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନୈତିକତାର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି। ସନ୍ଥ, ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକୃତ ସଂଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ଯୁବପିଢ଼ିରେ ସଂଜ୍ଞାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବେ। ସାମାଜିକ ଏକତା। ତୀର୍ଥ ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଜାତି ଧର୍ମର ଲୋକ ଏକାଠି ବସି ମହାପ୍ରସାଦ କିମ୍ବା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହା ସମାଜରୁ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଏକତା, ସହାନୁଭୂତି, ସ୍ନେହ, ମମତା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭାବଧାରାରେ ସନ୍ଥ, ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ତୀର୍ଥ କୌଣସି ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ବା ଅତିଭୌତିକ ଧାରଣା ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନ ଗଠନର ଏକ ସାଧାରଣ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଜୀବନ୍ତ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ କରି ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ନିଜର ଆଚରଣରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ହିଁ ସନ୍ଥ, ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ତୀର୍ଥର ପ୍ରକୃତ ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦେବତ୍ୱର ପ୍ରକାଶ ଘଟିଥାଏ, ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ମଣିଷ ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱସ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଲଭେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦାଦା ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଜି ଆନନ୍ଦିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦାଦା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଶ୍ରୀ ମୁରଲୀଧର